Continental shelf கண்டத்திட்டு Continental shelf is the seaward extension of land that lies under the sea water. கண்டத்திட்டு என்பது கடல் பரப்பின் கீழே காணப்படும் கடல் மேற்பரப்பில் காணப்படுகிறது. It occupies 7% of the sea floor. அது 7% கடற்பரப்பை கொண்டுள்ளது. The continental shelf slopes gently away from the land and is covered with shallow seas with an average depth of 200 fathoms. கண்டத்திட்டு நிலப்பகுதியில் ஆழம் 200 ஃபாத்தம் வரை காணப்படும். The width of the continental shelf varies according to the nature of the rock beneath the crust. கண்டத்திட்டின் தடிமன் பாறையின் இயற்கை அமைப்பை பொறுத்து பாறையின் அடுக்கை பொறுத்து மாறுபடுகிறது. If the crust is dynamic, then the shelf would be narrow and vice versa. அதன் அடுக்கு நன்றாக இயங்கக்கூடியதாக இருந்தால் குறுகலாகவும் காணப்படும். Continental shelves are formed due to either any one or combination of the factors like fluvial deposits, marine erosion, tectonic forces and the fluctuations in sea level in the past. கண்டத்திட்டுகள் ஏதாவது ஒரு காரணிகளால் ஏற்படுகின்றன. அவை அடித்துவரப்பட்ட நிலத்தோற்றங்கள், கடலடி அரிப்பு, புவித்தட்டு நகர்வு மற்றும் கடல் நீர் மட்டத்தில் காணப்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள். Continental shelves are well known for oil, natural gas, mineral deposits and coral reefs. கண்டத்திட்டுகள் எண்ணெய் வளங்கள், இயற்கை வாயு, தாது படிவுகள் மற்றும் அவைகளால் நிரப்பப்பட்டதாகும். World famous fishing grounds like Grand Bank are situated here. உலக புகழ்பெற்ற கிராண்ட் திட்டு இங்கே காணப்படுகிறது. The world's widest continental shelf, 120 km long, is located along the coast of Siberia in Russia. உலகத்தின் மிகவும் அகலமான கண்டத்திட்டு 1210 கிலோமீட்டர் நீளமுடையது. சிபீரியா கடற்கரையில் ரஷ்யாவில் உள்ள சிபீரியா கடற்கரையில் காணப்படுகிறது. Continental shelf on the east coast of India is formed by deltas of the Ganga, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்கரையில் காணப்படும் கண்டத்திட்டுகளாவன கங்கை டெல்டா, கோதாவரி டெல்டா, கிருஷ்ணா டெல்டா மற்றும் காவேரி டெல்டாவால் உருவானவை. On the west coast of India, the continental shelves are formed due to faulting and consequent submergence. அந்த கண்டத்திட்டின் மேற்கு கடற்கரையோரத்தில் கண்டத்திட்டுகள் மூழ்கியடிக்கப்பட்டவைகளால் உருவானவை ஆகும். Continental slope. The zone of steep slope extending from the continental shelf to the deep sea plain or abyssal plain is called continental slope. கண்டச்சரிவு என்பது கண்டத்திட்டின் ஒரு தொடர்ச்சியே ஆகும். இது கடலடி சமவெளி வரை காணப்படுகிறது. The slope angle varies from 5 degree to 60 degree. கண்டச்சரிவு அகலம் கண்டச்சரிவின் கோணம் 5 டிகிரியிலிருந்து 60 டிகிரி வரை வேறுபடுகிறது. It occupies 9% of the sea floor. அது கடலடி பரப்பில் 9% ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறது. This is the region in oceans where landslides, turbid currents, large sediment slumps, underwater canyons, gorges cut by the currents and rivers occur. இந்த பகுதியில் நிலச்சரிவு, நில அரிப்பு தோற்றங்கள், மிக படிவைக்கப்பட்ட கற்குவியல்கள், கணவாய்கள், மலை அடுக்குகள் மற்றும் நீரோட்டங்கள், ஆறுகளின் நீரோட்டங்கள் காணப்படுகின்றன. The deposit from the continental shelves immediately falls down here. கண்டத்திட்டுகளினால் உருவாக்கப்பட்ட
படிவுகள் இதில் காணப்படுகின்றன. The origin of continental slope is believed to be due to erosional, tectonic and accretional process. கண்டச் சரிவின் தொடர்ச்சி, அரித்தல், புவித்தட்டு நகர்வு மற்றும் பாவிகைகளால் உருவானவை. Continental rise. The area between the continental slope and the seafloor is known as the continental rise. கண்டச் சரிவுக்கும் கடலடி பரப்பிற்கும் இடைப்பட்ட பகுதி கண்ட உயர்ச்சியாகும். This part is noted for the accumulation of sediments similar to the alluvial fans near the foothills in the land. இந்த பகுதி படிவுகள் நிரப்பப்படுதலுக்கும் வண்டல் விசிறிகளால் படிவைக்கப்பட்ட படிவுகளுக்கே உருவாக்கின்றன. It represents the boundary between continents and abyssal plain. இது கண்டத்திற்கும் கரடி சமவெளிக்கும் இடையே உள்ள பகுதியை நிலப்படுத்துகிறது. It constitutes about 5% of the oceanic area. இது கடலடி பரப்பில் 5% கொண்டுள்ளது. Abyssal plain. கண்டச் சமவெளி. The abyssal plain is the vast area of flat terrain in the bottom of the oceans. கடலடி சமவெளி மிக பரந்த நிலப்பரப்பு கடலுக்கடியில் காணப்படுகிறது. It is the largest part of ocean relief covering more than 50% of the total area. இது கடலடி பரப்பில் 50% மேல் காணப்படுகிறது. There is an accumulation of very fine sediments on the floor. அதில் மிக அதிகமான படிவுகள் காணப்படுகின்றன. The sediments are combinations of fine particles of clay and microorganisms. இந்த படிவுகள் சிறு சிறு துகள்கள் மற்றும் களிமண் மற்றும் நுண்ணிய உயிரிகளால் ஆனவை. As in the case of sedimentary rock of Earth's surface, these sediments are in layers and are used to trace geological events in the past. பூமியின் பரப்பில் காணப்படும் படிய வைக்கப்பட்ட பாறைகளில் இந்த படிவுகள் அடுக்கடுக்காக காணப்படுகிறது. புவிப்பரப்பில் நிகழும் முந்தைய நிகழ்வுகளை இவை குறிக்கின்றன.